So last time we are talking about big O notation, how to calculate the formula. So big O notation is basically a formula that helps us understand about the timing requirement or the space requirement for any algorithm. So how to calculate that? We find out that there are two kind of times. One is constant time. Another one is the time that is based upon some execution statements. Okay, constant time means that every statement that is executing that takes same time every time. Okay, so every time it executes, it takes the same time. But on the other hand, we have some statements or set of statements that when execute can take different time depending upon the number of inputs. For example, for loop ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ for loop ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ for I is equal to 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ I less than 5 ਤੱਕ I plus plus है ना। और जे ਆਪਾਂ नेक्स्ट टाइम ਆਪਾਂ n ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ इनपुट ਦਈਏ n ਦੀ वैल्यू और फर्स्ट टाइम n ਦੀ वैल्यू 5 है ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ 5 ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲੂਪ 15 ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 4 ਸੈਕਿੰਡ प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम जो इनिशियलाइजेशन और जी स्टेटमेंट्स है ने 4 और 5 सैकेंड आप कह सकते हैं कि जो ये लूप चलती है एक बारी तो यह 5 सैकेंड का समा लेंदी है। तो जे n बारी चलेगी तो वह n इंटू 5 सैकेंड का समा लेगी। ठीक, तो दैट मीन जे n की वैल्यू 5 होएगी तो यह लूप लेगी 5 गुणा 5 25 सैकेंड। पर जे n की वैल्यू 15 होएगी तो यह लूप लेगी 15 इंटू 5 75 सैकेंड। ठीक है, सो जो टाइम है वो वेरी हो रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट। जो इनपुट का साइज अपन चेंज करते हैं तो वो हिसाब नाल अपनी लूप का टाइम जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है तो वो चेंज होता रहता है। तो इस चीज को कवर करने लिए अपन कैलकुलेट करने लिए फार्मूले बनाने हैं। फार्मूले के हिसाब नाल आपां नूं ये आइडिया हो जाता है कि यह किस हिसाब नाल अपनी लूप या अपना जो एल्गोरिदम है वो किस हिसाब नाल बिहेव करेगा ज्यों ज्यों अपना इनपुट का साइज बढ़ेगा। तो जो भी अपना एल्गोरिदम ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। so there are some formula that may take some constant time, there are some algorithm that may take some constant time, there are some algorithm that may take some linear time। so कुछ algorithm logarithmic time ਲੈਂਦੇ ਨੇ, कुछ algorithm exponential time ਲੈਂਦੇ ਆ, polynomial time ਲੈਂਦੇ ਆ। so there are different kind of algorithms and different kind of formulas to cover the time requirement or to calculate the time and space requirement of every algorithm। तो लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ how to calculate the time requirement। so time requirement calculate ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, we have to find out the frequency count। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ frequency count ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਦੀ frequency count ਕਰਨੀ ਹੈ, statements ਦੀ। ਜੋ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਫॉर एग्जांपल मैं लिखता i = 3 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ और मैं उन्होंने सारे की फ्रीकुएंसी काउंट कर लवा कि ये स्टेटमेंट मेरी 5 बार चलती है, ये स्टेटमेंट मेरी 8 बार चलती है, ये मेरी 10 बार चलती है। तो आई कैन सम अप एंड आई कैन फाइंड आउट द टोटल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस स्टेटमेंट। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਊਂਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। स्टैंडर्ड इक्वेशन की है दैट इज फॉर द कंपैरिजन पर्पस। देयर आर सम इक्वेशंस दैट आर फॉर द कंपैरिजन पर्पस। ठीक, तो एक मापदंड रख लिया ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਲੋਅਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ Fn is less than equal to C into Gn, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ Fn that is basically 3x plus 5, और मेरे को दूसरी इक्वेशन है Gn that is equal to for example 2x square. Okay, now if I want to find out the value of function Fn, ठीक है, सो मैं इत्थे अपना दो डायग्राम मैं क्रिएट कर लेना, दो बॉक्स। एक सारे ने मेरे ख्याल 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 3 into 0, ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਤੀ 3 ਗੁਣਾ 0 0 plus 5, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Fn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 8। ठीक है, तो जे x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 11। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ 14। 4 ਹੈ 17। 4 ਤੇ 12, 12 ਤੇ 5 17। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ gn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 0, 0 ਗੁਣਾ 2 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 है ना। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2 2। ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 8। 8। ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 7। ਹੈ 3 3 9 9 18। 18। 18। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਐਕਸਿਸ ਆ ਗਈ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। चलो अपन लगा लेने, तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ। 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੈ, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 5 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ, 7 8 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 5 6 7 8 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 9 10 11 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ 14 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, तो ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਗॉट ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, y x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਦੂਸਰਾ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। ਆ ਮੇਰਾ 1 ਸੀਗਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ। 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 6 7 8 ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 3 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 18, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਤੇ ਆ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਤੇ ਮੇਰੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ a ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ a ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ग्राफ क्लियर है ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ग्राफ क्लियर है कि नहीं? तो एक पॉइंट आया जिथे ये दोनों Yes, ਜਿਹੜੇ ਆ yes. आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ n ਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ n ਨੋਡ। ਠੀਕ, n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ gn, ਇਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ fn। ਠੀਕ, fn ਫੰਕਸ਼ਨ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ g ਨੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਪਰ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, gn ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ fn ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧਣਗੀਆਂ fn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ gn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ, कुछ ज्यादा ही काला माला हो गया है ना, दोबारा क्लियर करके बना रहा मैं। ठीक, तो मेरे को ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ 5 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ, तो ਇਹ ਆਪਣਾ 0 ਸੀਗਾ, ਇਹ 2 ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ n ਨੋਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ n ਨੋਡ ਦੀ, n ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ gn ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ fn ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ fn ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ gn ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ Yes, sir. ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ तो ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹ gn ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਦੋਂ, ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ n ਮੋਰ ਦੈਨ n ਨੋਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਆ ਗਈ n ਨੋਡ ਦੀ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ fn, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ fn is less than equal to c into gn। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ fn ਹਮੇਸ਼ਾ gn ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, fn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ gn ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ gn ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ c ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ c ਕੀ ਹੈ, ਸੋ gn ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ 2x², ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ fn ਸੀਗਾ 3x + 5, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ c ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਕਰ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਰ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ n ਨੋਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ gn ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ c ਮਲਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ fn, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ fn ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ gn
if there exists a constant c and n node such that the value of function fn will always be less than or equal to the function c multiplied by gn for all the values n more than n node। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਭ ਝੂਠ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि gn की चीज है, gn इज बेसिकली एन अपर बाउंड ऑन फंक्शन fn है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ cgn ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ c ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ gn ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ gn ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ n ਨੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। That means ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, this is our upper bound। upper bound ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ। upper bound ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ gn ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ gn ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਗੈਸ ਵਰਕ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ gn ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ n ਦੀ ਸਾਈਜ਼ n ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ gn ਮੇਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ gn ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ gn ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ gn ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? n ਨੋਡ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? n ਨੋਡ ਦੀ वैल्यू ਕਿਉਂ पता लगी? सारी वैल्यूज तो फंक्शन होगा n नोड से पहले अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन अगर n नोड क्रॉस करेगा तो फंक्शन उसके नीचे ही रहेगा। बिग ओ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਂਡ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਨੋਡ ਦੀ वैल्यू ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? n ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 10th ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ n ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ gn ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ fn ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ 2x ਪਲੱਸ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 3x ਪਲੱਸ 5 ਤੇ 2x ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ?
हाँ हाँ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ fn ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ फाइंड आउट करांगे हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि n नोड जनरली n नोड ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ n नोड ਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ these are valid only for large values these are valid only for large values for small input for small input small number of input mean 5 10 15 20000 वैल्यू तक भी ਆਪਾਂ small ही कहने आ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1000 ਲੈਕਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ठीक है आप सॉर्टिंग करनी है 10 वैल्यू से करनी है कंप्यूटर ने सेकंडा दे विच कर देनी है आपको पता भी नहीं लगना पर जे वही सॉर्टिंग 1000 वैल्यू के उत्ते या 10000 वैल्यू के 10 लाख वैल्यू के ऊपर करनी होवे फिर पता लगता भी हाँ कंप्यूटर ने कितना टाइम लाया ठीक तो ये सारी इंपोर्टेंस जिहड़ी है सिर्फ ते सिर्फ लार्ज वैल्यूज वास्ते है स्मॉल वैल्यूज वास्ते आपां गल नूं बोलदे ही नहीं अपना अपना आपां गल नूं इंपोर्टेंस ही नहीं देनी ठीक तो बिग ओ नोटेशन ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ gn ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ gn ਕੀ ਹੈ these are some standard functions ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ठीक तो बिग ओ नोटेशन की है इट मेजर्स एन एल्गोरिथम्स ग्रोथ रेट और कुछ नहीं है करता सिर्फ ग्रोथ रेट दसदा दैट मींस हाउ फास्ट डज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट इनक्रीजेस as the size of problem increases ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਸਟ ਹੋ ਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਐਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ कि वो फास्ट होएगा या स्लो होएगा जो जे चेंज होएगा तो कितना किस तरह चेंज होएगा सिर्फ वो चीज उन्हें दसनी है कितना चेंज होएगा वो नहीं दसना इट नेवर टेल्स के हाउ मच विल इट चेंज it change how it will be it tells us how it will be changed got my point so is an intrinsic property of algorithm ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿथम ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ तो independent of a particular machine or code तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਦੋ ਜਾਂ ਜਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਨਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਫ ਐਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ implemented in C runs twice faster than its implementation in Java this provide no clue about the algorithm ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ C ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਵਾ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ठीक है सो वी कैन इग्नोर ऑल सच कांस्टेंट फैक्टर्स ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੋਨੋਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ
So it is based upon the number of instruction executed, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ instruction execute ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ execute ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ frequency count ਕੀ ਸੀਗਾ। तो इस चीज ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। and for some algorithm it is data dependent also ਕਿ data ਕਿੰਨਾ ਇਨਪੁਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ meaningful for the large problem size only, ਜਿਹੜੀਆਂ small problem size ਦਾ mean n ਦੀ value n ਨੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। it is not meaningful for all those problems, ਠੀਕ। So now how can we justify the big O notation? So big O notation is a huge simplification, as we can we can see that in all this particular equation, for example ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ equation ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ simplification ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, we have removed all the constant, we have removed all the coefficient, we have removed all the lower term values, and we retain only highest order value. Now this is a huge simplification। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। So we are talking about big O notation where we have done huge simplification, and now we have to justify it ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਅਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x² + 3x + 5, ਐਂਡ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ x² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋਗੀ, 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੋਗੀ, 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਣਾ r ਹੈ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 5। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100, 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 30, 5 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 135, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ x² ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 10,000, 3x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 300, 5 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 10,305, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10,305 ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 10,305 ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 300 ਦੇ, 5 ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹ, 10,000 ਦੇ, 10,000 ਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ x² ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, x² ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ 3000 ਤੇ 5 ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3000 5 ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, 3 ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000, ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ 30,005। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ, that is negligible। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, x ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਨਪੁਟ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ x² ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, x² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ x² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ x ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੇ 10 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। 5 ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। 3x ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ 3x ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। 5 ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਾ, 3x ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3x ਪਲੱਸ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वो कट रह गया। ਘਟ ਗਿਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ? ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਟ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਘਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 40 ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 50 ਤੇ 60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਖਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਫॉर ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਤੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੱਢਤੇ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਢਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਅਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਸੋ ਬਿਗ ਔਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ। ਸਮਾਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ GN ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ log n। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਲੌਗਰਿਦਮਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ log ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ax + b, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ b ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, a ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਆਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n। ਠੀਕ, ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ n log n ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ n ਸਕੁਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ n ਕਿਊਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2n ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ GN। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ, ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ 2n। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਸਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਕਿਊਬਿਕ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਆਡਰਿਕ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਲੌਗ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, log n ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ log n ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n log n, n ਸਕੁਅਰ, n ਕਿਊਬ 2 raised to power n। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ fn ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ fn ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 2n ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2n ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, is that clear? So this is the limitation of big O notation. It does not discuss the way and mean to improve the efficiency. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਟ ਜਸਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। So it does not exhibit the potential of the constant. ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल n क्यूब and 1000 n square. First algorithm will be faster for n less than, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ n क्यूब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ n क्यूब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ n square ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। n ਸਕੁਅਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, n ਕਿਊਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਅਰ ਆਰਡਰ ਟਰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 1000 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1000 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ n ਕਿਊਬ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ n ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ n ਸਕੁਅਰ ਗੁਣਾ 1000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ? n क्यूब। n ਕਿਊਬ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 1000 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ, n ਕਿਊਬ ਤੇ n ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ n 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ, 2 ਦੇ ਉੱਤੇ n ਕਿਊਬ ਨੇ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ n ਨੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਬਿਗ ਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲਿਡ ਫॉर all the situations where n value of n is less than 1000। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। लिमिटेशन क्लियर हो गया। These are the two limitations। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਗ ਓ
ਤਾਂ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਤੇ ਬਿਗ ਥੀਟਾ ਦੋ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਗ ਓਮੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ, ਇਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ Fn is said to be of the order of Gn if there exists an integer n node and constant c such that for all integers n more than n node ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ CGn। ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬੈਸਟ ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਫॉर ਅ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਆ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਗ ਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ GN ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ n ਨੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਪਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ n ਨੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ CGN ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ देयर आर टू फंक्शन C2, दोनों ही फंक्शन GN है, बट फर्क ही है सिर्फ इत्थे कांस्टेंट C1 है और C2 है, इत्थे कांस्टेंट C2 है, इत्थे कांस्टेंट C1 है। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ C1 GN ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ C2 GN ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਫॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n more than n नोड, ठीक। तो ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर नॉन नेगेटिव फंक्शंस Fn and Gn दो फंक्शन है। Fn is theta of Gn if and only if Fn is equal to of the order of Gn and Fn is equal to omega Gn, ठीक। तो जे ओमेगा नाल भी ते थीटा नाल भी अपना ऑफ द ऑर्डर नाल भी, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय थीटा GN। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन Fn इज बाउंडेड both from top and bottom by the same function Gn with only difference two different constants are there, C1 and C2। तो जे Gn ਦੇ ਨਾਲ C1 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Gn ਦੇ ਨਾਲ C2 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Gn ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਔਰ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ग्रो करना है जिवें GN ग्रो करता है, मेरे फंक्शन ने उसी तरह डिक्रीज होना है जिवें GN डिक्रीज होता है। और सारी कहानी मेरे फंक्शन दी GN दे उत्ते ही बेस्ड है। तो इट इज जस्ट फॉर एन आइडिया। एनी डाउट टिल नाउ? सो दैट इज ऑल अबाउट बिग ओ नोटेशन मेरे वालों हो गया। तो एक क्वेश्चन मैं तुहानू पूछना है एक स्पार्स एरे दे बारे। स्पार्स एरे बारे पता है तुहानू? व्हाट इज अ स्पार्स एरे? सुना है कदे कांसेप्ट एरे बारे सुना होया? यस सर, एरे बारे सुना पर स्पार्स एरे बारे सुना। हां, एरे बारे सुना होया। व्हाट इज एन एरे? सर आप कंटीन्यूअस मेमोरी पे किसी चीज में स्टेट में लोकेशन। हां जी, ठीक है। कोई और एनी अदर डेफिनेशन? collection of homogeneous elements। collection of homogeneous element। homogeneous means same type। type means डाटा टाइप। डाटा टाइप। ओके, वेरी गुड। सो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਪਾਰਸ ਐਰੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ नहीं? हो सकता है कि नहीं? पॉसिबल है, ठीक है। तो मेरे को एक टू डायमेंशनल एरे है जिहदे विच
मैं कितनियां मेरे को हो गई 5 रोज है 1 2 3 4 5 मैं इथे इंडेक्स नंबर लिख देना 0 1 2 3 4 इधर इंडेक्स नंबर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 तो ये मेरी 5 बाय 7 ਦੀ ਐਰੇ ਹੋਗੀ ठीक है। इस ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲਮ दूसरी रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਕਾਲਮ ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕਾਲਮ फोर्थ रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फर्स्ट कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फिफ्थ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और लास्ट रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फोर्थ कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ है ठीक है। तो बाकी सारियां ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0 है so this kind of array is called sparse array so sparse array is an array where most of the values are ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 0 0 तो पर हुण एरे दे नाल की हुंदा जदों आपां एरे डिक्लेयर करदे हां सो वी हैव टू allocate the memory during the declaration जदों आपां लिख दिंदे हां इंटीजर a 5 into 7 ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗੀ बोलो फटाफट एरे सर बड़े होए 5 कि रो नहीं 7 कॉलम 35 5 रो 7 कॉलम कितने एमबी मेमोरी से एलोकेट होएगी ओके चलो स्टार्टिंग तो स्टार्ट करते हैं पूरी ता Every element get 2 bytes. हाँ इंटीजर x एक वेरिएबल है तो इनू कितनी मेमोरी एलोकेट होंदी है 5 रो 7 कॉलम है हाँ इंटीजर 4 बाइट्स bytes कितने 4 बाइट्स और 4 एक इंटीजर वेरिएबल नु कितने बाइट्स मेमोरी एलोकेट होंदी है sir 4 bytes 2 बाइट्स सी लैंग्वेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਬਾਈਟਸ ਔਰ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ 2 ਬਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ 5 7 5 by 7 ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ 35 35 ਹੈ ਨਾ 5 7 35 35 ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗਾ 70 ਇਨਟੂ 70 तो 70 बाइट्स ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਐਰੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਾਈਟ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਐਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 70 ਬਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਐਰੇ ਸੀਗੀ ਇਸ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7 ਹੈ ਨਾ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7 7 ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ 7 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ 14 ਬਾਈਟਸ 7 ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 14 ਬਾਈਟਸ ਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਰੇ 5/7 ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਗਏ 70 ਬਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਮੇਰੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ कितने बाइट वेस्ट हो गए 56 बाइट्स 56 बाइट्स मेरे वेस्ट हो गए कि नहीं ठीक है तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्पार्स एरे स्पार्स एरे ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ मोस्ट ऑफ द वैल्यूज की होंगी 0 जी ठीक है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
वो ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੇ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠਾ 70 ਬਾਈਟਸ, ਮੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 14 ਬਾਈਟਸ, ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 56 ਬਾਈਟਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर द ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 56 ਕਿ बाइट्स। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਸ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 70 ਬਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਰੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਸ ਐਰੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਬਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬਾਏ 3 ਕਾਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਰੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਬਾਏ 3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ। 6 ਬਾਏ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 5 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7, ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀਆਂ 5 7 7। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 5 7 7 ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ 1 ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 0 1 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ਠੀਕ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 6th ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 31 ਐਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरी 8 बाय 3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। 8 ਬਾय 3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਲੱਗੇਗੀ? 48 बाइट। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 8 3 24। 24 ਗੁਣਾ 2 2 ਚੌਕੇ 8 26। ਤੇ 48। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚੌਕੇ 8 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4।
48 ਹੁਣ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਮੈਂ 48 ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਬਾਈਟਸ ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 70 ਮਾਈਨਸ 48, ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ मैं सेव कर ले 22. 32. ठीक है। तो दिस इज हाउ स्पार्स मैट्रिक्स आर स्टोर्ड। स्पार्स मैट्रिक्स डायरेक्टली स्टोर नहीं कीतियां जांदियां, स्पार्स मैट्रिक्स ਨੂੰ स्टोर ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਐਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਮ 3 ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? कोई आइडिया नहीं लग गया? स्पार मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उसके +1 होंगे। नहीं 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 गलत हो गया। नाउन 0+1 होंगे। हाँ जिन्नियां वैल्यू, नाउ व्हाट इज दिस, हर रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, every row contains information about one value, every row will contain information about one value। मेरे कोल 7 नॉन जीरो वैल्यू सी, we have 7 नॉन जीरो वैल्यूज। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨॉन जीरो वैल्यूज है +1 1 ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਰੋ ਹੈ, this is called header, this is called header row that contains the information about the, this is also known as metadata। सुनया है कदे टर्म metadata? हाँ जी, डाटा अबाउट डाटा, डाटा अबाउट डाटा। तो अपने कोल डाटा है ये एरे, स्पार्स एरे, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨॉन जीरो ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਡਾਟਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਡਰ ਰੋ। तो ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਰ ਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਓਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 8 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੀ ਹੈ, फिर 3 दी है, फिर 31 दी है, 4 दी है, 7 दी है। आई होप नाउ एवरीबॉडी गेट दिस पॉइंट। आगे सर समझ। ठीक है। तो ज्यों-ज्यों अपनियां स्पार्स वैल्यूज घटी जाणगियां, त्यों-त्यों जिहड़ा ये अरेंजमेंट है ये अपना कोई बाला बेनिफिशियल नहीं होएगा। ये अरेंजमेंट उदों ही बेनिफिशियल होएगा जदों अपने कोल ज़्यादा स्पार्स वैल्यूज ने और नॉन जीरो वैल्यूज घट ने। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? अंकुश ने हैंड रेज किया थी, हुण अंकुश अपना क्वेश्चन पूछेगा। अंकुश अंकुश डाउट है तो पूछो बेटा।